حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اور پھر اس میں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نفع بھی نہیں ہے۔ اسی قسم سے ایک اور ویڈیو کلپ کافی لوگوں نے بھیجی، ڈھول کے تعلق سے ایک صاحب کا بیان تھا۔ ویسے میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، باقی مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے جاننے میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا جو ہے وہ اعلان کے طور سے وہ جائز ہے، کیونکہ اعلان میں رخصت ہے، اعلان کرنے کے لیے جائز ہے۔ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے، وہ یاد دلانے کے لیے جو ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اتنی جھولا دلیل ہے، اتنی کمزور دلیل ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل اصول یہ دکھا بھی نہیں سکتے کہ کیا یہاں پر ڈھول بجانے کے اعلان کے طور پہ جو رخصت ہے وہ محرم میں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک لاجکلی آپ ایک بات کو سمجھے کہ اصل میں شریعت میں جہاں بھی اونچے میدان پر ڈھول بجا کے اناؤنسمنٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس دور اور اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا، اور لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوگی اگر تم ڈھول بجا کے نہیں بتاؤ گے۔ تو اسی طرح جنگ کے اعلان کے ٹائم پہ یا کسی بڑے اوکیشن کے ٹائم پہ ڈھول کے ذریعے، بڑے سے نگاڑے کے ذریعے سے خبر دینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ تو جب ہے نا کہ جب لوگوں کو اس کے بغیر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور انہیں بتایا نہیں جا سکتا۔ آج کے ٹائم میں نیچے سے نیچے درجے کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جس کو پتا نہ ہو کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو وہاں ڈھول بجا کے بتانا کہ یہ محرم آ گیا، امام حسین کا مہینہ آ گیا، یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ تو بالکل بے سر پیر والی بات ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ڈھول بجا کر کسی مہینے کی عظمت کو یا کسی مہینے کی امپورٹنس کو آپ کو بتانا ہے، تو پھر یہ مہینے کی 1 تاریخ کو ڈھول بجانا کافی ہو جائے گا۔ یعنی اصول کا حساب تو یہی ہونا چاہیے کہ 1 تاریخ کو آپ نے ڈھول بجایا اور یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ آ گیا امام کا، اور اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ امام کے لیے اصالہ ثواب کریں، تو یہ تو 1 تاریخ کو ہو گیا۔ باقی کے پھر 10 دن 9 دن کیوں بجایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے، ان صاحب کے پاس کوئی جواب بھی انشاءاللہ اس تعلق سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو 1 تاریخ کو ڈھول بجا بھی دیا جائے یہ سوچ کے کہ چلو مہینہ عظمت پتہ چل گیا، تو باقی 9 دن بچتا ہے، 9 دن کے بعد باقی 20 دن کیوں نہیں بچتا؟ کیا وہ مہینہ صرف 10 دن کا ہوتا ہے؟ یعنی مہینہ تو پورا باقی رہتا ہے۔ تو آپ کسی بھی مہینے کو اگر بتانے کے لیے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کا ڈھول صرف 1 تاریخ کو ہی بجے گا نا، باقی 9 دن تو یہ فاسقوں سے مشابہت والی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھیں کہ اگر ڈھول بجا کر کسی مہینے کو بتانا مراد ہوتا ہے، اس صورت میں ہی تو ہوتا کہ جب لوگ واقف نہیں ہوتے۔ کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کو محرم کے مہینے میں یہ پتہ نہ چل پائے، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں کے محرم کا مہینہ آ گیا اور اس کو ڈھول بجا کے بتانے کی ضرورت پڑی؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو پھر ایسا تو اور مہینوں کے لیے بھی رخصت نکل جائے گی۔ 12 ربیع الاول کے اندر بھی 1 تاریخ کو ڈھول بجا کے بتایا جا سکتا ہے کہ عظمت اور فضیلتوں والا مہینہ پھر سے 12 ربیع الاول بھی آ گیا۔ رمضان میں بھی ڈھول بجا کے بتایا جا سکتا ہے کہ رمضان آ گیا۔ تو اس لیے ڈھول بجانے کا معاملہ تو وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہ واقعی اعلان کی ضرورت ہو، اور اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ جب لوگ خبردار نہ ہو، جس بارے میں لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ محرم آ گیا، وہاں ڈھول بجا کے پھر سے انہیں بتانا کہ محرم آ گیا۔ چلو محرم آ گیا، وہ 1 تاریخ کو بجایا تم نے، پورا 30 دن محرم رہے گا، سب کو پتا ہے۔ اب اس میں 10 دن بجانے کا کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں۔ اور پھر 10 ہی دن کیوں بجانا، باقی 29 دن کیوں نہیں بجانا؟ اگر پورے مہینے کی آپ کو امپورٹنس دکھانی ہے تو پورے 30 دن بجاؤ، لیکن 10 دن بجانا تو یہ کافر و فاسقوں سے مشابہت والی بات ہے، خاص طور سے محرم کے اندر تو فاسق فاجر لوگوں سے مشابہت والی بات۔ اور اس طرح سے کھیل تماشے کے طور پہ ڈھول بجانا نہیں آیا۔ وہ جو ڈھول بجانا آتا ہے وہ اس طرح سے 3-4 لوگ لے کے ڈھول بجائیں، ناچنے گانے جیسا ماحول کریں، وہ یہ ڈھول بجانا نہیں ہے جو رخصتی جس کی شریعت نے دی ہے کہ اعلان کے طور پہ ہو۔ اور وہ بھی وہاں ہوگا کہ جہاں اس کی ضرورت ہوگی، جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ تو محرم پہ اس طریقے کی باتیں کرنا، نوجوانوں کو اکسانا، چیخنا چلانا، اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کرنے والے یہ سب باتیں اور یہ سب بیانات ہیں۔ ایک صاحب کی اور کلپ دیکھی تھی، وہ تازی کے اوپر برابر میں بیٹھ کے چیخ و پکار انہوں نے لگائی تھی کہ کوئی اس تازی کو ناجائز ثابت کرے، فتاوی رضویہ سے اتنا دوں گا انعام، اتنا دوں گا۔ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اس میں۔ جس تعزیے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جائز قرار دیا ہے کہ تعزیہ وہ ہو کہ جو امام پاک کی روزے کی بالکل شبیہ ہو، ایک دم نقل ہو، کوئی ایسا بلڈنگ نما نہیں ہونا چاہیے، اوریجنل لگے دیکھنے سے،
जैसे काबे की इमेज होती है आपने देखी होगी, वो काबा ही की तरह लगती है, मदीने की इमेज होती है मदीने ही की तरह लगती है। वैसे इमाम हुसैन के अगर रोजे की इमेज है वो रोजे की तरह लगे तो कोई हर्ज नहीं, वो ताज़िए रोजे की तरह लग रहा था, उसी तरह गुम्बद थी और उसको कह रहे हैं नाजायज साबित करो। ये तो बिल्कुल बचकाना वाली बात है कि जिसको किसी ने नाजायज कहा नहीं उस पर चीखना चिल्लाने की क्या जरूरत है। आला हजरत ने जिस ताजियादारी को खुराफातों को मना करा है, एक तो वो खुराफातें हैं जो ताजिया से कनेक्ट हो गई हैं, उसके साथ मशहूर हो गई हैं। दूसरा ये कि ताजिए जो बिल्डिंग नुमा बनते हैं ये कोई इमाम हुसैन के रोजे की याद नहीं दिलाते। कौन सा ताजिया ऐसा सड़क के ऊपर आ जाएगा जिसको देख के तुम ये कह दो कि इमाम हुसैन का रोजा? वरना रोजा घर में लगाना तो मदीने का, काबा का, आला हजरत का, बहुत सारे मज़ार पाक के रोजे घर में लगाते हैं, तुगरे घर में लगाते हैं। क्या उस तुगरे से नक्श बिल्कुल असल रोजे से मिलता जुलता नहीं होता? बिल्कुल मिलता जुलता होता तो उसे लगाने को किसी ने मना नहीं किया। तो ठीक वैसे अगर इमाम पाक का भी नक्श है और वो वैसा ही है कि जैसा असल रोजा, तो उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन एक बिल्डिंग नुमा 3-4 माले बनाना, उसको कहना ये इमाम हुसैन का रोजा है, जहालत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर तो कोई त्रिभुज नुमा बिल्डिंग बना देगा, कल को बोलेगा यही मेरे लिए काबा है और उस पर काबा लिख देगा, तो क्या ट्राइंगल बनाने से, त्रिभुज बनाने से कोई काबे का लेवल लगा देगा तो काबा हो जाएगा? कोई इसे कोई काबा मान लेगा? नहीं मानेगा। ठीक वैसे ये जो ताजिया बिल्डिंग नुमा, दो बिल्डिंग नुमा, अजीब और गरीब से ऊंचे ऊंचे कंपटीशन टाइप बनते हैं, ये रोजे की शबी है ही नहीं, तो इसको आला हजरत ने नाजायज करा है। तो इस पे चीखना चिल्लाना क्या? जो आला हजरत ने जायज बोला उसको रख के चीख रहे हो कि 1 लाख इनाम दूंगा, ऐसा साबित करो, वैसा साबित करो। तो वो बात हो गई कि पानी के 1 गिलास पानी का लिया, इसमें हाथ डाल के बोला ये पानी इस्तेमाल शुदा हो गया, अब इससे वजू साबित करो, मैं 5 लाख दूंगा। है बेसर पैर की बात। किसने कहा कि इससे वजू हो जाएगा? कोई भी तो नहीं कहता। कोई कहे तभी तो कोई साबित करे। ये तो 2 और 2 4 हैं, कोई 5 साबित करे, मैं 10 लाख दूंगा। ये वो वाली बहस वाली बात हो गई, सर ना पैर बातों का। उस बात पे अहले सुन्नत के नौजवानों को उकसाना, अपने चाहने वालों मुरीदों को खुश करना और इंतशार पैदा करना, फितने पैदा करने वाले बयानात और ये बातें लोगों के अंदर निकलते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज को नहीं मानना, उस पर चीखना चिल्लाना क्यों? उसे आराम से कह दो कि ये ताजिया वो है जो आला हज़रत ने जायज करार दिया है, ये नाजायज नहीं है, आप साबित कर दो। आराम से भी बात हो सकती है। उस पर इतना इनाम उतना इनाम, चीखना चिल्लाना, दाड़ना और बैठे हुए लोगों को उकसाना, अहले सुन्नत का इंतशार पैदा करना, सिलसिलों के अंदर लोगों के अंदर फसाद पैदा करना, ये यही बातें हैं। ढोल के लिए रुखसती निकाल दी, बे लॉजिक बिना सर पैर वाली बात। खुद मतलब कोई इसका साइंस नहीं बनना है ऐसे लॉजिक निकालने का कि ढोल की रुखसती है, फिर तो बहुत सारे एतराज जो भी इस वीडियो में शुरू में बता वो सब आ जाएंगे। तो इनके भी सर पैर नहीं होंगे कि वो अजमत, अगर महीना ही बताना मुराद है कि इमाम का महीना, तो बस 1 तारीख को ढोल बजाओ, खामोश बैठ जाओ, पता चल गया सबको मुहर्रम आ गया। 30 दिन लोग खुद देख लेंगे मुहर्रम में क्या करना है क्या नहीं करना। 10 दिन बजाने का क्या सेंस बन रहा है इसमें? और बाकी 20 दिन क्यों नहीं बजा रहे? फिर 12 रबीउल अव्वल पे भी बजाओ। और फिर कौन सा ऐसा घर है जिससे तुम बता रहे हो कि मुहर्रम आ गया, जिसको नहीं पता कि मुहर्रम आ गया? एक तो हो कि जिसको खबर दी जा रही है, खबर का मकसद क्या है? जब किसी चीज का शरीयत के अंदर काम करे और उसका मकसद हासिल ना हो तो वो तो फिजूल काम है ना। कोई काम ऐसा है इस्लाम के अंदर, कोई इबादत, कोई चीज कि जो फिजूल के अंदर इस्लाम में दाखिल कर दी गई है, उसका सर ना पैर ना उसका कोई लेना देना ना उसका कोई नफा, कोई भी चीज ऐसी नहीं। तो जब चीज के अंदर कोई असल ही नहीं है, बताने का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, सबको पहले से बता तो उसे बताना क्या। और कुछ चीजें ऐलान के तौर पे बताना उस वक्त भी फिजूल हो जाती है कि जब लोगों के प्रैक्टिकल से वो चीज पता चल जाएगी ये चीज है, तो उसमें ऐलान की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे ईद के दिन लोगों का ईदगाह में जमा हो जाना और सबका एक साथ ईद की नमाज पढ़ना, इसमें किसी को कहने की ऐलान की जरूरत नहीं कि आज ईद का दिन है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल अमल बता रहा है कि देखो आज ईद का दिन है। इसी तरह रमजान में लोगों का रोजा रख लेना बता रहा है कि रमजान का महीना, इसमें ऐलान की जरूरत नहीं है। तो वो चीज समझ में आएगी ऐलान के लिए कि जहां जरूरत हो ऐलान की, लोग खबरदार ना हो। जो मुहर्रम में लोग खबरदार हैं तो ढोल बजा के बताया किसको जा रहा है मुहर्रम है। लॉजिक से बिल्कुल परे बातें, बस अपने मुरीदों चाहने वालों को खुश करने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए ढोल को किसी भी तरीके से उल्टे सीधे हिले बहाने करके जायज करार देने वाली बात है। ढोल बजाना बिल्कुल नाजायज हराम है, मुहर्रम के अंदर हो या किसी भी तरीके से हो। कुछ चीजों में जब खास रुखसती है बस वहां तक की इजाजत है, वो भी जब ऐसा मसला पेश आएगा तब। बाकी ये फासी को फाजिरों के साथ खेल कूद के तौर पे मुहर्रम में ताजियेदारी के साथ ही सब खुराफातें नाजायज है। आला हज़रत अजीमुल बरकत ने सारे खुराफातों को नाजायज लिखा है। इमाम पाक के लिए इज़हार सवाब किया जा सकता है, लंगर लगवाएं, कुरान खानी करवाएं, खाना तकसीम करवाएं, जो भी इज़हार सवाब हो सकता है वो सब काम करें। जो फासिक फाजिर खेल कूद तमाशे करते हैं उनसे बिल्कुल बचें और उनके अंदर पैसों की भी इमदाद न दें, उनकी मजलिस में शामिल होकर उनकी भीड़ भी ना बढ़ाएं।
اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی